سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد القاسمي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي وخصوصا إلى رأي سيد الإمام زين الدين المالكي سيد الإمام يحيى بن شرف سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد محمد الفضل سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سنتنا المنتسب إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسيد الحبيب علي أبي الفقيه سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيد الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد السلك وسيد الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكر سيد الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيد الحبيب الشيخ بن عبد الله العيدروس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس سيد الشيخ علي بن عبد الله أحمد بن سيد الحبيب أبي بكر بن سازم السوق صاحب العلم سيد الحبيب عبد الرحمن الجبري سيد الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الولاء سيد الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد من القلبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة وعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة من صحة كاملة عافية وسلامة مع كمال المحبة صلى الله عليه وسلم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفقنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الشيخ المنوي وقد استنبط بعض العلماء من هذا الاسم الشهير. قال الشيخ المنوي dan berkata Imam Syekh Al-Madawi, waqad istambata dan sungguh mengistimbat atau menyimpulkan ba'dul ulama'i oleh sebagian ulama min hadzal ism syarif daripada ini nama yang mulia yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddatar rasuli istambata mengistimbat akan sebilangan para rasul. Maksudnya asyraful asma, paling mulia nama di dalam kitab fikih adalah Abdullah. Kemudian paling mulia nama lagi adalah Muhammad. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai nama 211 sebagaimana termaktub di dalam Dalailul Khairat. Dalam kitab Dalailul Khairat jumlah nama Nabi itu adalah 211. Rinciannya ada di dalam kitab Dalailul Khairat. Jabarannya atau penguraian dari nama itu ada di beberapa kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Maqali'ul Masar. Kemudian kitab yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau ada juga mengarang kitab mensyarahkan nama-nama Nabi yang berjumlah 211 tersebut. Dari jumlah nama Nabi yang 211 tersebut, maka ada dua nama yang ma'ruf. Yang pertama adalah Muhammadun, yang kedua adalah Ahmad. Muhammadun ma'rufun fil ardi. Muhammad itu terkenal di permukaan bumi.
Wa Ahmad, dan nama Ahmad ma'rufun bis-sama, terkenal di alam langit atau di alam malakut. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang ucapan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa berkata, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di, akan datang seorang Nabi sesudah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ini salah satu dalil bukti bahwa nama Nabi itu Ahmad ma'rufun bis-sama, terkenal di alam langit. Maka terkenallah dua kalimat Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Tapi sesuai dengan kedudukannya, maka susunan kalimatnya jadilah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Maka dua kalimat itu, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, menjadi sebuah amaliyah yang apabila dibaca kalimat itu pada Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khatib sedang berkhutbah, dibacanya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka orang yang membaca tersebut kantongnya tidak akan kosong daripada uang atau cuan. Untuk lebih sempurnanya, jika aku dapat ijazah dari seorang Habib almarhum yang bermarga Al-Barakah, itu disempurnakan dengan diamalkan setiap hari agar cuannya terus mengalir, agar bolosnya terus mengalir, agar uangnya terus mengalir. Maka lakukanlah sembahyang duha. Pelaksanaan sembahyang duha sudah kita pelajari di dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Tambahannya adalah setelah selesai sembahyang doa, maka bacalah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 75 kali. Maka sempurnalah pengamalian kalau dia amalkan setiap hari Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 75 kali setelah sembahyang doa, maka ketemulah dia pada Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab. Dia baca kembali di saat khatib di atas mimbar, maka terus meneruslah uangnya mengalir ke kantongnya. Ahmad ma'rufun bis-sama, Muhammadun ma'rufun
Di antara hikmah nama Muhammad itu tidak lain adalah karena Rasul itu jumlahnya 313, sedangkan Rasulullah itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Bahkan Imam Busayri di dalam burdahnya menyebutkan wa kulluhum birrasul wa kulluhum birrasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa kulluhum min rasulillah. Semuanya dari Rasulullah, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya dari Rasulullah. Dari Rasulullah apa? Ghurfan minal multamisun, kulluhum min rasulillahi multamisun. Semuanya iltimas, mendapatkan dari Rasulullah, mencari dari Rasulullah, menuntut dari Rasulullah. Apa yang mereka tuntut? Ghurfan minal bahri, hanya secipuk dari air lautan. Aw rashfan minad diyami, atau sepercik daripada hujan lebat. Apa yang secibuk dan sepercik itu tidak lain adalah di antaranya akhlak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para nabi itu dari Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara istimbat ulama, kesimpulan hasil daripada ijtihad, kesungguhan meneliti, ternyata nama Muhammad itu jumlah namanya sejumlah para rasul, yaitu 14. Coba kita lihat. Wahia salasu mi'atin wa arba'ata asyara rasulah, yaitu 314 rasul. Lah kenapa? Khilafiyah. Karena satu riwayat mengatakan bahwa para rasul itu jumlahnya 313. Satu riwayat mengatakan jumlah para rasul itu 314. Satu riwayat mengatakan para rasul itu berjumlah 315. Ini yang diambil adalah 314. Maka hitungan nama Muhammad itu angkanya adalah 314. Dengan rincian faqala bihi salasumimati. Faqala, maka berkata Imam Malawi, bihi, pada nama Muhammad itu salasumimati, 3 mim. Yalah Muhammadun asyraful a'rabi wal anjami. Mim, ha, mim, tapi ada tasydid. Ya,
mim ha mim dal. Tapi di mim kedua ada tasydid. Tasydid itu jadi mim satu, maka jumlahnya mimnya 3. Wa iza basata kullan minha, maka apabila engkau urai kullan minha, setiap satu huruf darinya, kulta, maka engkau mengatakan mim ya mim. Pak ini kata apa pada bingung kita terus saja. Mim ya mim. Iddatuha, bilangan mim ya mim dihisab bil jumal, dengan hisab, dengan hitungan jumal kabir. Bihisabil jumali, dengan hitungan jumal. Jumal di sini jumal kabir. Apa? Karena jumal itu hitungan itu ada 2 teori. Ada yang pertama jumal kabir, ada yang kedua jumal soghir. Ini menurut teori penghitungan jumal kabir. Maka kalau dihitung 3 huruf itu hasilnya tis'una 90. Kenapa jadi 90? Karena dakwah itu angkanya, mai tadi bingung. Lalu belajar dulu dari awal dulu. Ngarannya abjadul jumal, abjadul huruf, abjad huruf ya. Belajar dulu. Ini kan udah diajarkan orang secara umum. Abjad huruf itu dengan angka-angkanya. Alif berapa, ba berapa, jim berapa. Alif ada angkanya, ba ada angkanya, jim ada angkanya berapa, ha ada angkanya, udah ha, kha sampai alif, lam, ya, itu semuanya ada angkanya sesuai dengan pengetahuan dalam keilmuan itu. Menjadi 90 karena angkanya mim 40, ya 10, mim 40, 90. Fayatahassalu minha mi'atani, maka hasilnya darinya 200, wasab'una 270. Hasil dari nama-nama tadi ada lagi mim, ha, mim, kemudian haknya ada, dalnya ada, mimnya kan 3. Wa fihi hakun, dan di dalamnya itu ada hak. Wa iza basata, apabila engkau urai hak tersebut, kulta, engkau katakan hak alif, iddatuha bima zukira tis'atun, angkanya 9. Wa fihi dalun, wa iza basataha kulta dalun, wa iddatuha bizalika 35. Kalau dihitung angkanya 35, maka pal jumlatum mazukira, jumlahnya
sesuai apa yang disebutkan, yaitu 314. Kalau dari nama Nabi itu sudah terhimpun para Rasul yang jumlahnya 314, maka Pabil Ismil Karimi, dalam nama Muhammad yang mulia itu isyaratun, yaitu isyarat. Isyarat jadi apa aja? Tempat mencari dulu. Iya. Isyaratun ila anna jami'al kamalatil mawjudati fil mursalina mawjudatun fihi. Itu isyarat anna jami'al kamalatil mawjudat, bahwa seluruh kesempurnaan yang ada fil mursalin, dalam diri Nabi, diri para rasul, seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh para rasul, baik kesempurnaan ilmu, baik kesempurnaan akhlak, baik kesempurnaan adab, semuanya itu maujudatun fihi, ada di dalam diri Nabi. Apa yang ada di diri Nabi Ibrahim berupa ilmu dan akhlak, ada di diri Rasulullah. Kemuliaan ilmu Nabi Musa, kemuliaan ilmu akhlak Nabi Musa, kemuliaan adab Nabi Musa, itu ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lain. Kemuliaan ilmu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan yang lain-lain ada di dalam diri Rasulullah. Paham? Jadi manusia komplit. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa binatang, Rasulullah lebih menguasai daripada Nabi Sulaiman tentang bahasa binatang. Kalau Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa menundukkan angin dan para jin, itu hanya sepercik daripada kehebatan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menundukkan angin dan jin. Mana ini kita kadang membaca karya, kadang peparakan lagi pada kajian kita tentang Rasulullah. Kita belajar tarikhnya, kita Nurul Yakin itu belum ada tamat, belum tarikh ini, belum kitab kita khusus membahas mukjizatul Rasul, belum. Dari cukup, sebanyak apapun intah menguraikan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah, menguraikan tentang kesempurnaan ilmu Rasulullah, menguraikan tentang kesempurnaan adab Rasulullah, seapapun tentah kadang cukup. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakan olehmu ya Muhammad,
Laukanal bahru, seandainya air lautan yang ada di bumi ini, sementara di bumi ini lautan mengisi bumi 2/3-nya adalah lautan air. Bumi ini sepertiga aja benar. Tanah ini sepertiga, bumi jah 2/3 isi bumi ini adalah banyak. Seluruh air lautan itu menjadi pena, menjadi tinta untuk menguraikan Al-Quran, untuk menguraikan kalimat-kalimat Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Niscaya air lautan itu kering sebelum selesai menguraikan Al-Quran. Apa hubungannya Rasulullah? Rasulullah itu sebijian Quran sesuai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhul Quran. Kada gampangan, kada pernah habis kalau orang mengaji tentang diri Rasulullah, kada akan pernah habis. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Busairi, seorang ahli sufi, seorang penyair, seorang ahli sastra, ahli sufi, dalam burdah cuma bisa mengatakan, burdah itu kan pujian, kan? Banyak pujian kepada Rasulullah tentang cinta dan yang lain-lain. Makanya asyiknya mana kita harus belajar kitab, minimal kitab Hasyiah Burdah karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tapi waktu-waktu lain belajar dulu Hasyiah Burdah. Apa ujar Imam Busairi? Imam Busairi mengatakan, "Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Alhamdulillah dulu benar burdah itu ke situ kemari aku jalan bentuk burdah, ke pasar bentuk burdah, belum jalan ke sepeda ke bawah bentuk burdah. Nah, pondokan itu tergantung ya, ini tergantung himmahnya juga. Kada disuruh jual itu, kada ada program pondok, kada ada apa tuh, masalah himmah, keinginan sangat kerja orang kada dijual. Tapi keinginan diri aja ya sudah, kada ada jual gawian, baik mahafal ini, baik mahafal ini. Alhamdulillah, alhamdulillah burdah sudah teramalkan 40 kali malam Jumat tanpa terhalang. Dan itu sulit, itu sulit, kada gampang. 40 malam Jumat itu kurang lebih 8 bulan, tapi kedua tahalang terputus mutawaliyatin berturut-turut acara apapun perai itu bila malam Jumat perai. Kenapa? Ini urusan menguntungkan burdah. Itu harus. Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu sudah. Tuh habis kata-kata sudah karya itu dah.
Pamablagul ilmi, maka kesudahan pengetahuan. Habis itu sudah. Jadi Imam Busairi pihi tentang Muhammad, tentang Rasulullah, annahu basyarun beja, bahwa Muhammad itu manusia, saya bukan Tuhan. Itu sudah habis sudah Pak. Kadang awal lagi mau rayakan ini gitu ya. Kadang awal lagi mengungkai merangkai kata begini kadang awal lagi. Cuma Rasulullah itu manusia. Tapi manusianya annahu khairu khalqillah kullihim, sepaling baik makhluk Allah nang mananya aja makhluk Allah, nang Jibril, Mikail, Israfil, Israel makhluk Allah kan. Rasulullah yang paling bagus. Habis nang para rasul nih, nang dipilih Allah Ta'ala akhlaknya, ilmunya dan sebagainya, nang paling baik siapa? Rasulullah. Karena ilmu nang paling baik selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka habislah semua kesempurnaan ilmu, semua kesempurnaan akhlak, semua kesempurnaan adab yang dimiliki oleh para rasul itu hanya sepercik daripada milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Itu kemudian bahasa orang memahami lawan rasa memahami bukan lawan otak tapi langsung ke hati, kemudian masuk ke rasa. Ini benar dari mata ke otak, lalu ke hati ke rasa, makanya dari mata turun ke hati, timbullah I love you. Yalah. Nah iya, ada malaikat kita turun ke otak ke hati, dia mengantuk ya. Turun akan dari mata, turun ke hati. Dari mata ke otak, dari otak ke hati sampai ke rasa. Nampak timbulnya rasa ini hanya ada dua, rasa senang lawan rasa sakit. Nah, paham? Oh ya Allah, menang kayak ini benar kita senang. Kenapa? Jadi umat Rasulullah. Itu aja simpulnya. Jika kita ini kayak apa kada senang, kayak apa kada gembira. Kenapa? Karena kita ini jadi umat manusia yang paling hebat, manusia yang paling baik, makhluk Allah yang paling istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa daripada beliau. Apa kita ini lebih hebat daripada umat Nabi Ibrahim? Kita ini lebih hebat daripada umat Nabi Musa? Dan apanya? Ayo, emang kan? Baik banget. Orang lain ini benar kisahnya aja. Murid kan, dan saking himpungnya tuh. Jadi murid almarhum Abah Guru sekumpul himpung, murid cek ini, itu himpungnya cek. Ayo, syukurnya orang yang dekat dengan itu tajelinya aja ya. Ini kita langsung umat Rasulullah. Paham? Maksudnya yang menyimpulkan yang diuraikan tadi itu kayak ini, kayak cara menyimpulkan itu dari otak ke hati rasa. Oh inilah ya Allah senangnya jadi umat Nabi Muhammad. Biar ada banyak kan duit, apalagi melimpah. Jauh pikir apa? Ayo kenapa lagi kau hendak berjauh-jauh lagi dari Rasulullah? Hampir ngaji, hampir baru gitu. Dan ya, itu paham soalnya. Mahikam Nabi Musa haji hakun hampir jadi nabi nah. Hakun ampih jadi nabi ya Allah. Ulul lepas pangkat nah. Jika orang ini ampih jadi presiden ayuh. Jadi rakyat jelanda aja. Jika orang militer sebenarnya
Ampih jadi panglima. Panglima itu jenderal besar, bintang 4 sempurna. Ampih jadi nampak jadi prajurit biasa sedikit, asal prajurit jadi prajurit umat Nabi Muhammad. Wah, ini melepas pangkat nah. Nabi Musa pokoknya biar Nabi dan Rasul ini ulun lepas pada pangkat-pangkatan ini, biar jadi manusia biasa saja, tapi jadi umat Muhammad. Ayo, Nabi Musa minta diberi Allah lah. Apa jawab Allah? Khusma ataituku. Khusma ataituka. Ambillah, peganglah apa yang sudah aku beri. Sekarang kita ada minta diberi Allah. Coba pikirkan kan. Minta kada diberi Allah. Nah, tapi karena kita benar kadang memakai pikiran, kadang memakai hati, kadang memakai rasa biasa. Memang kayak itu. Karena orang yang bisa ini dan itu tuh orang yang selalu bisa mengelola akal, bisa mengelola hati dan mengelola rasa. Itulah orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengelola akal, hati, dan rasa. Maka adalah namanya ilmu pengolah rasa. Kedua ini jual ya, orang kawin banyak harta, ada rasa apa? Kamu cobi apa? Tapi hilang rasa. Apa artinya? Diberi Tuhan masuki, tapi risikonya dihilangkan rasa. Benar. Ayo, jadi triliuner bukan miliarder lagi. Triliunan duit dikain apa ikan mana? Mobil apa anak, tapi dihilangkan Tuhan rasa. Minum deh panas, ada rasanya manis ada. Minum apa haji kamu ada rasanya? Hah? Paham lah? Makan wadai kan ada rasanya. Makan nasi iwak apapun ada rasanya. Gangan apanya? Jarang apa teh ada rasanya. Bawa ke bini ada rasanya. Ayo Jek, takut Jek. Hilang rasa tapi sugih. Takut Jek. Wah, kamu rasa itu, nang ianya nang mahal harganya di kamu dirasa itu. Udah percaya ya, mugamatan dan abang itu bujurlah, bah rasa itu. Kamu kalau ada rasanya rendah, wallah. Nah, kelihatan orang bener gitu dengan rasanya. Iya. Lalu benar, makanya disimpulkan akal, hati, rasa. Rasa itu di atas daripada hati. Ada orang punya hati tapi tidak punya perasaan. Ada orang punya akal tapi tidak punya hati. Lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi kada pernah mengerti, kada pernah merasa. Apa artinya? Paham? Atau menyimpulkan, kamu mengerti-ngerti, paham kerja, akal, hati, rasa. Bila kami ingat akal aja mau, bila kami ingat hati aja belum sampai. Nang sampai itu sampai ke rasa. Rasa menyimpulkan benar. Tapi kamu benar ada soal rasa. Mun kada sampak kada nyaman. Kamu kada paham deh. Kalimatnya itu kamu kada paham dulu. Heran pada itu loh, nang zahirnya gitu loh. Pokoknya pilihnya kada sampak, kada nyaman takutnya beda. Gak ada tadi kan mati di kiri
kita wandi aku juragah bilang ada sampak kari nyaman. Ya lah Jek, aku hiji juga ya. Mun aku gitu Pak. Itu kan pokoknya pilih jangan ada sampak kari nyaman. Ya lah Jek. Nah, pegang mesti terombut salah ya. Apa ya timbul kayu kada merasa dari tahu igamnya kan. Pahamlah kalimat itu. Nah, sampaikan. Kenapa nampaikan sampaikan ke rasa. Bila kada sampai ke rasa bisa sudah. Ada apa-apa lalu. Wa ila hadza asyara ba'duhum biqaulihi. Ila hadza kepada ini asyara ba'duhum mengisyaratlah sebagian mereka biqaulihi dengan ucapannya in syidda iddata rusli kulliha jam'an Muhammadun sayyidul kaunaini man qaddala Khuslam zamin bintalatan summaha wa kaza dalun tajid adadan ilmursalina ala. Nah itu bahasa simbolnya mun hendak tahu berapa jumlah para rasul itu nama Muhammad gitu. Nah ada pula mengenai peneliti wallahu a'lam itu ada juga dalam kitab. Cuma secara akal memang gak masuk akal, tapi hidupnya jangan diakal lagi juga kurang. Ya kalau nampak ada yang memadahakan jumlah para rasul itu persis jumlahnya bilangan jangkut Nabi. Nah, cuma kadang-kadang jawaban apabila orang menghitung kan gitu logikanya toh. Akal itu bilang itu wayah. Lamun ini begitu, lamun ini ditakuni ampun diri, nang ampun nang maulah madakan bisa. Paham tak? Luai umpama aja bertakwan dengan Rasulullah, maka ada tebang belum menai bertakwan. Nang cara kita tuh ya Rasulullah berapa bila jumlah janggut pian ya Rasulullah umpamanya diberitahu Allah jumlah aku kan disuruh hitung jadi berapa Nabi hitung janggut cuma diberitahu jumlah bilahannya itu 314 bilah. Mungkin kayak ini masuk akal lah, masuk akal. Karena ilmu menerima tapi kerja riwayat dan sudah iman lah tasdik. Kenapa? Karena ini benar lah anunya tuh pahamannya tuh. Lalu kita belajar kitab fikih. Rasulullah itu punya janggut siapa? Qobdatan segenggam menyenggak sini ya. Qobdatana segenggam ni jenah. Kadang nang kaya nang. Tiba di Rasulullah aja. Nah, lalu dalam bahasa fikih kita belajar janggut Rasulullah itu la khifah wala kisafah. Tabal kada, tipis kada. Paham? Kenapa? Karena bilainya tabal dalam fikih wajib wajib menyampaikan ke dalam kulit. Apabila ini tipis matura basyaratuha
kelihatan kulitnya, ya namanya cuir-cuir gitu. Kelihatan kulitnya itu tipis, wajib menyampaikan ke kulitnya ada ini tebal kada, tipis kada. Itu jawab Nabi. Oh berarti kau memahami, ya loh. Kalau kita membenarkan bahwa janggut Nabi itu bilahannya 314. Beda aja dan menurut ada kata kita percaya kadang-kadang itu salah. Kan berdosa juga. Percaya malah lebih bagus karena masuk akal. Ada dalam kitab tuh penjelasannya tuh. Lalu berhenti benar penjelasan. Ini bagian daripada hikmah. Banyak lagi riayat. Kalau ini hanya makanya kita sampainya riayat ke diri kita, sampainya paham. Sampainya kita jari Nabi. Oh kenapa bentuk jari Nabi ini? Kenapa bentuk mata Nabi kini, kening Nabi kini, mulut Nabi itu ada rahasianya subhanallah, ada hikmahnya berada. Baik sudah ada kawan punya ilmunya seandainya air lautan tadi diolah tinta kada cukup. Jadi bukan hal biasa saya kalau memanggil Rasulullah itu. Bagi bapaknya, ada lainnya gembira jadi umatnya. Yang ledah kemudian hanya dengan sholawat lah cara menyukurinya, kemudian perilaku kita dengan cara menggembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita ke arah sana, jadi perhatian bisa Nabi habis. Kemudian Abdulil ibadi wa ala alihi, Rasulullah itu Abdulil ibad ay bitabdilin minallah. Rasulullah itu paling afdal hamba Allah, bukan hanya hamba Allah, khairu khalqillah. Dengan sebab apa Rasulullah itu mulia? Dengan sebab apa Rasulullah itu paling baik dari semua makhluk? Bitabdilin minallah, dan dengan anugerah dilebihkan Allah dari Nabi. Nah, ini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kita cari nih kan. Rajin kita mau itu juga. Nampak kita nih ya Allah, kita akui ya, kita nih bibit katanya mangga kampung sudah benar. Mangga liar. Maka kalimatnya rema ahsanan nabat iza hasunan nabat. Bibit itu rambutan gak apakah akan baik kalau bibit bagus. Kita ini bibit nampak. Ya Allah, nah ya sudah. Udah itu normalnya, tapi kita sebutin berharap benar. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah apanya aja hidup ini anugerah Allah. Orang alim ini jadi itu anugerah Allah. Apabila itu anugerah Allah, yu'tihi may yasha. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan anugerah itu terhadap orang yang ia hendaki. Makanya zaman kami belajar bila ada ayat nangga itu berdoa tuh zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Di hati ingin berdoa, ya Allah jadikan ulun orang mukminah. Allahumma ja'alni minhu. Doanya ni kan. Bila ada di Quran yahtassullahu bi rahmatihi may yasha terus Allah nama hendaki Allahumma ja'alni minhu, ya Allah jadikanlah aku bagian orang yang engkau hendaki. Rahmat nang istimewa itu, anugerah nang istimewa itu. Napang menturunan sudah mulai awal bibitnya kada hebat, sudah bibit yang kada hebat memaji nang bentuk demi dua aja.
Mencoba mengaji penguliran, beribadah penguliran, hayalannya luar. Paham lah. Jadi bahkan ada lain lagi yang menaik. Ada. Mayyasha yakhtasullah bi rahmatihi mayyasha zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Allahumma ij'alni minhum. Kita terela bila baca Quran ada ayat itu berdoa. Biar di hati Allahumma ij'alni minhum. Kenapa? Ya Allah Ta'ala benar melebihakan Rasulullah itu Allah Ta'ala melebihakan. Orang iri lawan Habib kenapa? Ya Allah Ta'ala melebihakan dia. Ini juga bunga semua putih mana dikata kawai. Allah Ta'ala melebihakan. Aku juga mana kurus, mana hirang, mana bebal, mana apa. Kawai itu. La bisababi ziyadati kamali. Bukan dengan sebab kelebihan kesempurnaan Rasulullah kama kaifan. Kayak apapun bagaimanapun an kamalat yang bukan. Karena memang Allah nama anugerah. Bisa. Bukan karena ini karena ada. Karena Allah nama anugerah yang bisa. Wahnya jar dasar itu kada mah, dasar turunannya jar dasar itu kada. Wa in jazamna bitilka ziyadah. Kalau kita memastikan dapat anugerah itu karena itu tambahan. Wa min aina lana anna sababu tabdil hatta da'i dzalika. Dari mana kita bahwa ia ada tambahan itu adalah sebab kelebihan sehingga kita mengaku yang demikian itu. Kalau kita ini mengaku karena ilmu datang di mana ilmu kita, itu maksudnya jika siapa ilmu kita, siapa ini kita tidak ada apa-apanya. Persis mutlak itu adalah anugerah Allah bisa. Kenapa? Dada kancur jari yang hanya ini dada. Habis saja alim kada turunannya anu kada sampai kamu jadi ini zalika fadlullah bisa. Kenapa? Munya alim pintar sepulan. Munya ini yang sepulan itu jadi bukan karena itu juga. Paham salah? Nya mau ikam salah kamu nangaran di kampung. Mengaran kita membantu itu tuh maka salah ikam itu. Aku nih ikam itu dosa hasil sekolah pesantren. Abah kada alim, kai kada alim, jatuh kada alim, kada kenal alimnya. Nah, ikam ngaji. Dada bibitnya. Ayam waktu mau melahirkan titik nyata ayam. Jawab benar ayam kampung mau jagau kalah bangkok mau banget di kampung. Nah pikir bangkok dapat ayam kampung mau banget dari kampungullah yu'tihi mayyasha. Sipulan makanya itu benar kita bilangnya anugerah Allah Ta'ala tuh Pak. Iya nang hidup tuh menambah dan yang diharap lain anugerah lawan rahmat Allah, anugerah lawan rahmat Allah. Mun mengandalkan ilmu meneparai dari awal kita bidang di mana? Paham lah? Mengandalkan amaliyah subuh melantar di mana? Kenapa diandalkan man? Bukan dendam diandalkan apa lagi? Sudah sudah anugerah lawan rahmat Allah. Nah itu sudah. Nang dipinta tuh anugerah Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Rahmatnya sudah itu dikumandang.
Syekhul Malawi. Inilah yang irtada nang meridhoi lah akan dia oleh Syekh Malawi. Maksudnya nang diuraikan menerima oleh Imam Syekh Malawi. Wa naqalahu al-Yusi 'anil Imam Abi Ibn Abbad fi Rasalihil Kubra. Wa sayati dzalika inda qawlihi wa mimma yajibu i'tiqadu anna afdalal makhluqati 'ala al-itlaq nabiyuna. Ini lagi ada penjelasan ketika ada kalimat kewajiban kita meyakini bahwa makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling istimewa itu secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu al-ibad. Al-ibad jam'u 'abd. Ialah abdul abdani ibad. Ibadallah rijalallah habisuna bi ahlillah wa kunu awnana fillah asa nahza bifadlillah. Abdul wa wal insan, manusia, orang merdeka, orang ikan budak. Hamba Allah Ta'ala itu merdeka gak budak. Walau jumu'un. Nah ini penting naunya nih. Bagi kalimat abdun jumu'un katsirah ada beberapa bentuk jamak nambahnya. Kaidahnya dimasuk dalam jamak taksir. Jamak taksir itu timbangannya banyak soalnya. Paham nggak? Ini belajar kitab, belajar kitab auzanut jamak taksir. Timbangan jamak taksir. Lamiyatul af'al. Kemudian kitab ada lagi nang tipis-tipis gitu. Ini nang membahas masalah auzanu jam'i taksir, timbangan jamak taksir. Kenapa? Karena jamak taksir itu jumu'un katsirah, bentuk jamaknya banyak. Sekarang abdun itu bentuk jamaknya banyak. Waqat nazamaha Ibnu Malikin, sungguh membikin nazam oleh Ibnu Malik. Nazam itu syair dilakukan tuh nazam, lagunya itu udah serangkai lagu dangdut kapakah ini cicokre lah bagus juga kena nang lagu tuh apa Aqidatul Awam tuh. Nah bujur bapak betarabang di lagu itu direkam ya, nah diupload ya sudah diupload lagunya nazamnya tuh. Lagunya, nah lihat lagunya, lagu ini dah rekaman dulu. Fi baitaini dalam dua bait wa zayyalahuma al-jalalus suyuti fi mislihima wa wada'a qablahuma bi baitin jumu'un li 'abdin li ibni malikin nazamaha wa zidtu 'alaiha mislaha fastafid wajib. Satu, ibadun, langsung ya, abdun, abdani, ibadun. Ubaidun jam'u abdin. Wa a'badu, a'bad. A'abidu, ma'budatun, ma'badatun, ubadun. Kadzalika ubdanu wa ibdanu isbita kadzalikal ubad. Wa mudani in syi'ta atamudda. Dulu apa kadzalikal abdu wa kad zida a'badu abudu abadatu. Banyaknya jamak taksirnya tuh ada a'badu, ada abudu,
ya nang ada tuh soalnya bakbut. Nah, itu tuh bakbut. Habib Muhammad bakbut. Ini bakbut, nanya abut. Lain tuan abut, lain kan. Ini bakbut, abut nih ya hamba. Abadah wa khafif bi fathin abadah. Abadan inda syudda jika engkau tasdidkan. Wa abadah abdun samata ba'da abidun ma'buda bikasri. Habis. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati ila akhirih. Wallahu subhanahu wa